Dear students, today we are going to start a new section, section 8.8, the Eigenvalue Problem. In this section, first we will discuss what is meant by an eigenvalue problem. Okay, so suppose A be an n by n matrix and K be an n by 1 matrix, that means a column vector. Okay, then we can multiply this A, okay, with this K. Okay, then the product matrix, say AK, will be an n by 1 matrix. Okay, A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് n by n മെട്രിക്സ് ആണ്. K എന്നുള്ളത് ഒരു n by 1 മെട്രിക്സ് ആണ്. A എന്ന് പറയുമ്പോൾ n റോസും n കോളംസ് ഉണ്ടാവും. K എന്ന് പറയുമ്പോൾ n റോസും 1 കോളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ AK എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. അതിൽ n റോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, 1 കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so AK be a n by 1 matrix. Okay, now in some situations the product AK is a constant multiple of K itself. Okay, that is AK equal to lambda K, where lambda is a constant. Okay, ചില പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് AK എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ AK ഈക്വൽ ടു ലാംഡ K എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, where lambda is a constant. So solving such problems, that is AK equal to lambda K, okay, for non-zero vectors K is called eigenvalue problem for the matrix A. Okay, അപ്പോൾ eigenvalue problem എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിൽ AK equal to lambda K എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന് ഈ കേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത്തരം പ്രോബ്ലംസിനാണ് നമ്മൾ eigenvalue problems എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so here we have a definition: eigenvalues and eigenvectors. Let A be an n by n matrix. A number lambda is said to be an eigenvalue of A if there exists a non-zero solution vector K of linear system AK equal to lambda K. Okay, then the solution vector K is said to be an eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. A എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു n by n മെട്രിക്സ്. Then a number lambda is said to be an eigenvalue of A. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ A എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻവാല്യൂ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if there exists a non-zero solution vector K of the linear system, ഈ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു non-zero solution vector K എക്സിസ്റ്റ് such that AK equal to lambda K ഈ രൂപത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലാംഡനെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന K എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ, ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദ സൊല്യൂഷൻ വെക്റ്റർ K ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി an ഐഗൻ വെക്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഐഗൻ വാല്യൂ ലാംഡ. ഓക്കെ, ഐഗൻ വാല്യൂ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ജർമ്മൻ ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പിനേഷൻ വേർഡാണ്. ഓക്കെ, ജർമ്മനിൽ ഐഗൻ വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ വാല്യൂ, ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ആൾസോ കാൾഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഐഗൻ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സിനെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് to find the eigenvectors of a square matrix A. Okay, now let's consider an example: verification of an eigenvector. Verify that K equal to 1 minus 1 1 is an eigenvector of the 3 by 3 matrix A equal to 0 minus 1 minus 3 2 3 3 minus 2 1 1. Okay, we want to verify this vector K is an eigenvector of this 3 by 3 matrix. Okay, so for that we want to find a lambda such that AK equal to lambda K. Okay, so first we will multiply this matrix with this, that is we will find AK. Okay, so AK equal to, here A is this matrix and K is this, so multiplication, then we will get this matrix. This is a column vector.
Okay, this is a 3 by 3 matrix and this is 3 by 1 matrix. So when we multiplying these matrices, then we will get a 3 by 1 matrix, 3 rows and 1 column. Okay, so this is the matrix minus 2, 2, minus 2 is AK. Now this matrix can be written as minus 2 into 1 minus 1, 1. ഇവിടെ നമ്മൾ minus 2 പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. So minus 2 into 1 minus 1, 1. This matrix is our K. Okay, so we can write AK as minus 2 into K. Okay, so this is the eigenvalue of this matrix A. So AK can be written as minus 2 into K, a constant multiple of K. So this K is an eigenvector of this matrix A. And this minus 2, that is lambda equal to minus 2, is an eigenvalue of A. Okay. Now, suppose A be an n by n matrix and K be an n by 1 matrix. Okay. Then their product AK will be an n by 1 matrix. Okay. Now, if AK equal to lambda K, that means if the product of these two matrices A and K can be written as the constant multiple of K, okay, then this can be written as A minus lambda I into K equal to 0. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് AK equal to lambda K നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ lambda K നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 0 ആവും. ഇനി ഈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ K കോമൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലാംഡൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എ മൈനസ് ലാംഡ ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനസ് ഒരു മെട്രിക്സ് മൈനസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എ മൈനസ് ലാംഡ ആയി ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഫ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് this matrix here and also I is an n by n identity matrix, K is this matrix, then this matrix equation is same as this system. Okay, that means A11 minus lambda into K1 plus A12 K2 plus etc. A1 and Kn which is equal to 0. A21 K1 plus A22 minus lambda K2 plus etc. plus A2n Kn equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ഡയഗണൽ എൻട്രിയിൽ ആണ് ഈ ലാംഡകൾ വരുന്നത്. ആ മെയിൻ ഡയഗണൽ എൻട്രീസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലാംഡകൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഓർഡറിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആ മെട്രിക്സിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സിൽ എന്താ വരിക, എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഡയഗണലിൽ മാത്രമേ ലാംഡ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ മൈനസ് ലാംഡ ആയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ A11 മൈനസ് ലാംഡ, A22 മൈനസ് ലാംഡ എക്സെട്ര ANN മൈനസ് ലാംഡ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് n linear equations, okay, with n unknowns. Okay, we know that a homogeneous system of linear equation always has a trivial solution. So here we have a trivial solution for this system, K1 equal to 0, K2 equal to 0, etc., Kn equal to 0. This is a solution for this homogeneous system. Okay, but we are interested in non-trivial solutions of this system. Okay, so for this we use a previous result, that is theorem 8.6.6, existence of non-trivial solutions. So this result says that a homogeneous system of n linear equations in n variables ax equal to 0 has a non-trivial solution if and only if a is singular. നമുക്കറിയാം ax equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതേതാണ് x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യം നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഇത് പറയുന്നത് ax equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേസാണ് എന്ത്, എ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് മെട്രിക്സ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ
എ എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ if determinant of the coefficient matrix of the system equal to 0. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? The coefficient matrix of the system is A minus lambda I. Okay, so this system has a non-trivial solution when determinant A minus lambda I equal to 0. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ നേരത്തെ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോജിനസ് സിസ്റ്റത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്, അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ ബൈ കോഫാക്ടർ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? അതൊരു nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ലാംഡ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് വി കൺസിഡർ എ 2x2 മെട്രിക്സ് A11, A12, A21, A22. ദിസ് ഈസ് അവർ എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ കെ, K1, K2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എ കെ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു കെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. A11, A12, A21, A22 മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്, ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? A11 മൈനസ് ലാംഡ, A12, A21, A22 മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എ എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം കിട്ടും. ഇത് രൂപത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? A11 മൈനസ് ലാംഡ, ഓക്കെ, ഇൻറ്റു K1 പ്ലസ് A12 ഇൻറ്റു K2 ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ തന്നെ A21 ഇൻറ്റു K1 പ്ലസ് A22 മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു K2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റമാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് 0 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇതാണ് A11 മൈനസ് ലാംഡ, A12, A21, A22 മൈനസ് ലാംഡ. ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഒരു നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് A11 മൈനസ് ലാംഡ, A12, A21, A22 മൈനസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്താ വരിക? നമുക്ക് ഇതാണ് വരിക, ഈ ഇക്വേഷനാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വരിക അവിടെ. അതിലുള്ളൊരു പോളിനോമിയലാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. ആ രൂപത്തിലുള്ള പോളിനോമിയലാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ്. ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് nth ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഡ കിട്ടും. ആ ലാംഡ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് 2 റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 2 റൂട്ടുകളായിരിക്കും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് എ ഡെഫിനിഷൻ. The equation determinant of A minus lambda equal to 0 is called the characteristic equation of A. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് കണ്ടാൽ മതി.
ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ 0 ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നൗ ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട്സുകളായിരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ടു ഫൈൻഡ് an eigenvector corresponding to an eigenvalue lambda. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൾ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇക്വേഷൻ തന്നെ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഡിഗ്രി 2 ആവുന്ന പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 റൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും, ലാംഡ 1ഉം ലാംഡ 2ഉം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ ലാംഡക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഗൻ വെക്റ്റർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എ മൈനസ് ലാംഡ 1 ഐ ഇൻറ്റു കെ ഈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഗൻ വെക്റ്റർ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എ മൈനസ് ലാംഡ 2 ഐ ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഐഗൻ വെക്റ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോ ലാംഡക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്റ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ഐഗൻ വെക്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആൻ ഐഗൻ വാല്യൂ ലാംഡ വി സിംപ്ലി സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു 0 ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ ടു ദ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ 0. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണും, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് കാണും. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് ആണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 2x2 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, 2 ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ 3x3 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ 3 ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഐഗൻ വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്റ്റർ കാണണം. അപ്പോൾ അത് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഡക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ an example finding eigenvalues and eigenvectors. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, find the eigenvalues and eigenvectors of this matrix A equal to 1, 2, 1, 6, -1, 0, -1, -2, -1. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സും കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐഗൻ വാല്യൂസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും. സോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡയഗണലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലാംഡ മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് റോ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാം. കാരണം ഇവിടെ 1 0 ആണ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടി കുറയും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ എന്താ കിട്ടുക, നമുക്ക് മൈനസ് ലാംഡ ക്യൂ മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12 ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് 3 റൂട്ട്സ് കിട്ടും. ലാംഡ 1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ ലാംഡ 2 ഈക്വൽ ടു -4 ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ലാംഡ 3 ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുന്ന 3 റൂട്ട്സ് കിട്ടും. ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് 3 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ റൂട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്റ്റേഴ്സ് കാണണം. അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാംഡ 1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്ടറാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഐഗൻ വെക്ടർ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ
സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഓഗ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? നമ്മൾ ലാംഡ എടുക്കുന്നത് 0 ആണ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇതൊക്കെ 0 ആയി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെട്രിക്സിലുള്ള എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എന്തായി മാറും? അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡയഗണലിൽ 1 -1 -1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അതൊക്കെ 0, ലാംഡ 0 ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് വെൻ ലാംഡ 1 ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് അതായത് എ മൈനസ് ലാംഡ നമ്മൾ 0 എടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയി 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 2 1 0 6 -1 0 0 -1 -2 -1 0 ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തും. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ 1 ആണ്. ഈ 1ന് താഴെ ഇത് രണ്ടും 0 ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ -6 R1 + R2 ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇതിനെ 0 ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് R1 + R3 ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും 0 ആയി. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് അത് -13 ആണ്. ഇതിനെ 1 ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ -13 കൊണ്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 കിട്ടും. ഞാനിത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ 1 ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് 0 ആയി. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി. ഇനി തേർഡ് റോയിൽ എന്തില്ല? നോൺ സീറോ എൻട്രി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? K1 + 1/13 K3 = 0, K2 + 6/13 K3 = 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് K3 നമ്മളിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യും. സാധാരണ നമ്മളവിടെ ഒരു ഫ്രീ വേരിയബിൾ കൊടുക്കലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ K3 തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? K1 = -1/3 K3 ആൻഡ് K2 = -6/13 K3. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ K3ക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ -13 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ -13 നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം -13 കൊടുത്താൽ നമുക്കിതൊരു ഇൻറ്റീജറായിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടർ 1 6 -13 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് λ2 = -4ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടർ K2 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ λ3 = 3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടർ ഇതും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗോസ് ജോർഡൻ എലിമിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളത് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് 3 ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്മോൾ K3 നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും സ്മോൾ K3ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ λ1 = 0 എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ K1 നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1 6 -13 എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കിട്ടുന്നത് K3ക്ക് നമ്മൾ -13 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ഇനി K3ക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേറൊരു ഐഗൺ വെക്ടറാണ് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് λ2 = -4 എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൺ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൺ വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് K3 നമ്മൾ K3 1 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ K2 കിട്ടുന്നത്, ഐഗൺ വെക്ടർ K2. ഓക്കെ, അത് -1 2 1 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ λ3 = 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഐഗൺ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 3 -2 ആണ്. ഇത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ K3ക്ക് -2 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഐഗൺ വെക്ടർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഐഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് യൂണീക്ലി ഡിറ്റർമിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു K2 എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൺ വെക്ടർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ K3ക്ക് 1 പുട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് K2 എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് ഐഗൺ വെക്ടർ കിട്ടിയത്, അതായത് -1 2 1 കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ K2 എന്താ കിട്ടുക? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് K3 നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ എന്തായി മാറും? -K3 2 K3 K3 എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ K3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് K3 × -1 2 1 എന്നാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊരു നോൺ സീറോ K3ക്കും നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് K2കൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഐഗൺ വെക്ടർ ഈസ് അനദർ ഐഗൺ വെക്ടർ എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഐഗൺ വെക്ടർ K2 എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? K3ക്ക് നമ്മൾ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മളത് കിട്ടും. ഇനി K3ക്ക് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഐഗൻ വെക്റ്റർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐഗൻ വെക്ടറിൻ്റെ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്തായിരിക്കും? വേറൊരു ഐഗൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ലാംഡ ഈക്വൾ 7, നമ്മുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ 7 ആണ്. ഏത്? ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ A ഈക്വൽ ടു 5 - 3 - 4 1 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഐഗൻ വാല്യൂ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 7 ആണ് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്ടർ -1/2 1/3. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ K1 എന്ന് എടുക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6K, 6 × K ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ K1. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -3/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും AK, വാട്ട് ഈസ് A? A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സ് ആണ്, K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്, -7/2 7/3. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 7 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും -1/2 1/3, 7 × -1/2 1/3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ 7 ആണ്. സോ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഇത് K ആണ്. സോ ലാംഡ K എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. സോ AK ഈക്വൽ ടു ലാംഡ K. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് AK1? AK1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു K1 ഇതാണ്. അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ കിട്ടുക 7 × -3/2 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഡ K1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡ 7 ആകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഈ K1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഒരു നോൺ സീറോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് K ആണ്. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഐഗൻ വെക്ടറാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് എ നോട്ട്. വെൻ an n/n matrix A possesses n distinct eigenvalues lambda 1, lambda 2, etc. lambda n, it can be proved that a set of n linearly independent eigenvectors K1, K2, etc. Kn can be found. നമ്മൾ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു n/n മെട്രിക്സിന് n ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ലാംഡ 1, ലാംഡ 2, etc. ലാംഡ n ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം, സെയിം ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെട്രിക്സിന് എന്തുണ്ടാവും? n ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് K1, K2, etc. Kn കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് n ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഹാസ് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല? n ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, നൗ കൺസിഡർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഫൈൻഡ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് A 3 4 -1 7. ഇവിടെ മെട്രിക്സ് 2/2 മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും കാണണം. ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് A - ലാംഡ I എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. ആ മെട്രിക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ A - ലാംഡ I എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൽ നിന്നും ലാംഡ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 4 -1 7 എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2/2 മെട്രിക്സിലെ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് 3ഉം 7 ആണ്. അപ്പോൾ A - ലാംഡ I എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള 3ൽ നിന്നും 7ൽ നിന്നും ലാംഡ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടുക. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 3 - ലാംഡ 4 -1 7 - ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലാംഡ -5 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ ലാംഡ -5 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 5 എന്നാണ് കിട്ടുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഡ 1 ആൻഡ് ലാംഡ 2 ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് കിട്ടും. റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Okay, so lambda 1 equal to lambda 2 equal to 5 is an eigenvalue of multiplicity 2. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട് അല്ല, സെയിം റൂട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഐഗൻ വാല്യൂസ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്ടർ കാണണം.
അപ്പോൾ ഐഗൻവെക്ടർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലാംഡ 5 ആണ്. സോ എ മൈനസ് 5i 0 എന്ന് പറയുന്ന ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇനി സാധാരണ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ 2x2 മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മൈനസ് 2k1 പ്ലസ് 4k2 ഈക്വൾ ടു 0 മൈനസ് k1 പ്ലസ് 2k2 ഈക്വൾ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് k2 മാത്രമേ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫ്രീ വേരിയബിൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർബിട്രറി വേരിയബിൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് k2 സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, k1 ഈക്വൽ ടു 2k2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ k2 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഈ ഐഗൻ വെക്ടർ k1 ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ k2 വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ 5 തന്നെയാണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഐഗൻ വെക്ടർ കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഫൈൻഡ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ 911 191 119. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് 3x3 മെട്രിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണണം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണുന്നതിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഈക്വൾ ടു 0 അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ലാംഡ 1 ഈക്വൾ ടു 11 ആൻഡ് ലാംഡ 2 ഈക്വൾ ടു ലാംഡ 3 ഈക്വൾ ടു 8. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ലാംഡ 1 ഈക്വൾ ടു 11 ഈ ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്ടർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. എ മൈനസ് 11i 0, ഇവിടെ ലാംഡ 11 ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഇതിനെ നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, k1 മൈനസ് k3 ഈക്വൾ ടു 0 k2 മൈനസ് k3 ഈക്വൾ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആർബിട്രറി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് k3 ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ k3 സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് k3ക്ക് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ക്യാപിറ്റൽ k1 ഈക്വൽ ടു 1 1 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 11 എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്ടറാണ്. വെൻ k3 ഈക്വൽ ടു 1 എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഐഗൻ വെക്ടറാണ് 1 1 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐഗൻ വാല്യൂ ലാംഡ 2 ഈക്വൽ ടു 8. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഗൻ വെക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും, അതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ 2 റോസ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഓൺലി 1 റോ മാത്രമേ നോൺ 0 റോ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടും, നമുക്ക് k1 പ്ലസ് k2 പ്ലസ് k3 ഈക്വൾ ടു 0 എന്ന് കിട്ടുക. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആർബിട്രറി വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് k2ലും k3ലും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, k2നും k3നും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ k2 ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക, k3 ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ഐഗൻ വെക്ടർ കിട്ടും. അത് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, k2 ഈക്വൽ ടു 0 k3 ഈക്വൽ ടു 1 എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഐഗൻ വെക്ടർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടും. ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഐഗൻ വാല്യൂവിന് നമ്മളുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ ഏതായിരുന്നു, ഇതായിരുന്നു ലാംഡ 2 ഈക്വൽ ടു 8 എന്ന് പറയുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇവിടെ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഫ്രീ വേരിയബിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ അത് എയും ബിയോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുത്തിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ k2 k3 തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ k1 ഈക്വൽ ടു k2 പ്ലസ് k3 ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് k2
ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും, K3 വേറെ വാല്യൂ കൊടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് കിട്ടും. Okay, now let's consider some exercise questions. In problems 1 to 6, determine which of the indicated column vectors are eigenvectors of the given matrix A. Give the corresponding eigenvalue. ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 4 2 5 1. K1 എന്ന് പറയുന്നത് 5 - 2 ആണ്. അപ്പോൾ K1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വെക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ടത് ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കോളം വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വെക്ടർ K1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? K1 = ലാംഡ K1 എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടണം. അപ്പോൾ K1 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 4 2 5 1 5 - 2 എന്നുള്ള രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? K1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ലാംഡ ഇൻറ്റു K1, ഈ K1ൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് K1 എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഈ K1 ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഐഗൻ വെക്ടറാണ്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതിൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് യൂസിങ് തിയറം 8.8.2 or 6 state whether the matrix is singular or non-singular. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സുകളുടെ ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും കാണണം. ഇപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും കാണാനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണേണ്ടത് ഐഗൻ വാല്യൂസും ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സും കാണുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ്. ഐഗൻ വാല്യൂസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കാണണം. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് A - λI എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് = 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മളെ മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ A - λI കാണുക ആദ്യം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് = 0 എഴുതുക. അപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ലാംഡ കിട്ടും നമുക്ക്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടും. അതാണ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ റൂട്ടും ഓരോ ഐഗൻ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഐഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഗോസ് ജോർഡാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2x2 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് സിസ്റ്റം എഴുതിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത പോലെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.